privilege to introduce today's resource person, Mr. Govin KP, an expert in the field of electric vehicle safety. With his in-depth knowledge and hands-on experience, he will be discussing an extremely important topic for all of us, safety aspects of electric vehicles. Mr. Govin currently serves as an EV hazard and extrication trainer at Kerala Fire and Rescue Service since April 2022. Mr. Govin's academic background further supports his expertise. He holds a Bachelor of Technology degree in Electrical and Electronics Engineering from College of Engineering, Trivandrum. Additionally, he has furthered his education through specialized courses in power electronics and motor design for electric vehicles at the Indian Institute of Technology, Bombay, and a certificate program on electric vehicles and mobility from Ecole des Ponts, Paris Tech. As we continue to see the rise of electric vehicles on the road, safety remains one of the most pressing concerns. Today, Mr. Govin will talk us through the safety challenges associated with electric vehicles, with particular focus on fire safety, hazard identification, extrication protocols, and how these elements are crucial for the safety of EV users, first responders, and the general public. Please join me in welcoming Mr. Govin KP as he shares his valuable insights into the safety aspects of electric vehicles. Let's give him a warm round of applause. So we'll start. So there are many faculties here and students also. So everybody speaks Malayalam, right? Yes. Any non-Malayalam speaking people here? Yeah. So എല്ലാവരും എന്താ ബാക്കോട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത്, ഫ്രണ്ടിലോട്ട് വരൂ. നിങ്ങൾ ഏത് ഇയറാണ്? ഫസ്റ്റ് ഇയർ. ഓക്കെ. ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ്. ഓക്കെ. So how many of you are looking for getting placements or landing into the electric vehicle industry? ആരൊക്കെയുണ്ട്? See, this can be an interactive sessions. That way, both the time can be much more betterly utilized. ഈ electric vehicles എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ it is a very new field, but everybody knows it has huge potential. ഇതിൻ്റെ അത് സേഫ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആസ്പെക്ട്സ് ദാറ്റ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ OEMs currently look out for. So in this session we will be mainly discussing regarding what are the fire and electrical hazards of electric vehicles, how to tackle them and all. So we'll start. So many of you think that electric vehicles is a very new technology, right? നമ്മളിപ്പം റിയൽ ലൈഫിൽ when we started seeing electric vehicles, we see few electric scooters and a couple of electric cars, but it is from 2020 and 2021 onwards we are seeing vehicles with green number plates, right? But the reality is electric vehicles it is a very very old concept. It is more than 100 years old. Now just think, നമ്മളിപ്പം electric vehicles പറയുന്നതിന്റെ മുന്നേ what are the major components in any electric vehicle? Motor ഉണ്ടാകും, battery ഉണ്ടാകും, and there will be the other power electronic units, right? Battery use ചെയ്തിട്ട് മോട്ടറിനെ പവർ ചെയ്യുക and do mobility with this. This is not a new concept. പണ്ടത്തെ കാലത്ത് ഈവൻ ബിഫോർ IC എഞ്ചിൻസിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റിന് മുന്നേ ദിസ് വാസ് ദ വേ ലോകത്തിലുള്ള പ്രധാന നഗരങ്ങളായ ലണ്ടൻ, ന്യൂയോർക്ക്, ഈ സിറ്റീസിന്റെ മൊബിലിറ്റി യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. At that time, electric vehicles were actually replacing horse-drawn carriages. Then many of you might ask, what led to the downfall of electric vehicles? IC engines became much more reliable at that time, and നിങ്ങൾക്കെന്നെ അറിയാലോ around 1900s were there any pollution laws? No, there were not any pollution laws. At that time what happened? Electric vehicles downfall happened and petrol vehicles started to take over the market. Now I will show you a photo of an old electric vehicle. ഈ ഫോട്ടോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ട് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ none of you would be able to identify that this is an electric vehicle. But if you look closely to the bonnet area, you can't see anything, just a flat portion മാത്രമേ ഉള്ളൂ, because it houses a very small motor.
Now this was the history of electric vehicles. And ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസിന്റെ ഡൗൺഫോളിന് കാരണം ഐസ് വെഹിക്കിൾസിന്റെ ഡോമിനൻസ് ആയിരുന്നു. ഫോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ മാനുഫാക്ചർ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഈ ഫോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ മാനുഫാക്ചറിന്റെ ദേ ഹോൾഡ് ഹിസ്റ്റോറിക് സിഗ്നിഫിക്കൻസ്. അസംബ്ലി ലൈൻ പ്രോസസ്, അതായത് ഒരു ഫാക്ടറിയിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് സീംലെസ് ആയിട്ട് വെഹിക്കിൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുക, ഈ പ്രോസസ് ഇന്നോവേറ്റ് ചെയ്തത് ഫോർഡാണ്. Advantage is that manufacturing became much more easier and cheaper. And they did it with ICE vehicles. അതുകൊണ്ടാണ് ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസ് ഡൗൺഫോൾ വരെ വന്നത്. ഇവൻച്വലി നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന പോലെ ഐസ് വെഹിക്കിൾസ് ടുക്ക് ഓവർ ദ മാർക്കറ്റ്. പിന്നീടാണ് ശരിക്കും ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസിന്റെ നെസസിറ്റി വരുന്നത്. സോ ദിസ് ഇസ് ജസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഹൗ ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസ് ബിക്കം റെലവന്റ്. നിങ്ങൾ ഭാവിയിൽ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഇന്റർവ്യൂസും കാര്യങ്ങളും വേണ്ടി പോകാൻ നേരത്ത് പീപ്പിൾ മൈറ്റ് ആസ്ക് റിഗാർഡിംഗ് വൈ ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസ് ആക്ച്വലി സസ്റ്റൈനബിൾ, വാട്ട് ഇസ് ദ റെലവൻസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വി ആർ ഡിസ്കസിംഗ് റിഗാർഡിംഗ് ദിസ്. സോ ലെറ്റ് us come at the current scenario. As you might know, fossil fuels are getting depleted. അതേപോലെ തന്നെ fossil fuels expenses are also going up. Global warming കാര്യങ്ങൾ കൂടി വരുന്നു. The environment is also taking a toll. At that time, all the governing bodies in the world started looking at alternate solutions. Alternate solution means, can we do this mobility? നമുക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പറഞ്ഞ സെക്ടറിനെ പെട്രോളും ഡീസലും യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്, is there any other alternative? അപ്പോഴാണ് പീപ്പിൾ started to rethink, അതായത് റീതിങ്ക് റിഗാർഡിംഗ് ദ ഓൾഡ് ടെക്നോളജി ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസ്. ഈ ഒരു ടൈമിനകത്ത് ഏകദേശം 100 വർഷം കടന്നു പോയി കഴിഞ്ഞു, പല ചേഞ്ചസും വന്നു കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പം കാണുന്ന മോഡേൺ ഡേ ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസിലോട്ട് വരുന്നത്. സോ ലെറ്റ് us look at എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് ആണ് മെയിൻലി വന്നിട്ടുള്ളത്. വൈഡ് സ്പ്രെഡ് അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി. ഇപ്പം എവറി സിംഗിൾ വില്ലേജ് ഇൻ കേരള ഹാസ് ബീൻ ഇലക്ട്രിഫൈഡ്. ഐ തിങ്ക് ദ ലാസ്റ്റ് വില്ലേജ് അട്ടപ്പാടിയിലായിരുന്നു കേരളത്തിൽ ഇലക്ട്രിഫൈഡ് ആകാൻ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നു 100%. നൗ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഈസ് എവരിവെയർ. എന്റെ ജോബിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട്, ആർ ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസ് ആക്ച്വലി ദ ഫ്യൂച്ചർ, ചാർജിംഗ് സ്റ്റേഷൻസും ഇതേപോലത്തെ കോൺസെപ്റ്റ് ശരിക്കും വരേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് അതിന് ആൻസർ ചെയ്യുകയാണ്. ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇസ് എവരിവെയർ, പെട്രോൾ ഇസ്ന്റ്. ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾ ചാർജിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൗ ടു ഹാർനസ് ദിസ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ദാറ്റ് ഇസ് abundant and everywhere into a safe and sustainable format to be transferred into a vehicle. അതായത് നമ്മൾ ചുറ്റും കാണുന്ന ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇതെങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ വാഹനത്തിലോട്ട് എത്തിക്കാൻ പറ്റുക, ഇതാണ് ബേസിക്കലി ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾ ചാർജിങ്ങിന്റെ ഫ്യൂച്ചർ. ഒരിക്കലും നമുക്ക് പെട്രോൾ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? നോ, റൈറ്റ്. സോ ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ നേരത്താണ് ശരിക്കും ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസിന്റെ അഡോപ്ഷൻ നല്ലപോലെ കൂടുന്നത്. ദിസ് ഇസ് വൺ ഇമ്പോർട്ടന്റ് തിങ്. രണ്ടാമത്തേത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അഡ്വാൻസ്മെന്റ്സ് ഇൻ ബാറ്ററി മാനുഫാക്ചറിങ്. പണ്ടത്തെ കാലത്ത് നമ്മൾ കാണുന്ന ബാറ്ററി ഏതായിരുന്നു? ലെഡ് ആസിഡ് ബാറ്ററി ആയിരുന്നു അല്ലേ? ഇപ്പൊ ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബാറ്ററി ഏതാണ്? ലിഥിയം അയൺ ബാറ്ററീസ് ആണ്. ഇതിൽ അയോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യത്തിന്റെ മുകളിലും നമ്മൾ കുറച്ച് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. ബട്ട് ബേസിക്കലി വാട്ട് ഹാപ്പൻ ഇസ് ദാറ്റ് ബാറ്ററി ഫീൽഡിൽ പല അഡ്വാൻസ്മെന്റ്സ് നടക്കാൻ നേരത്ത് എനർജി ഡെൻസ് ആയിട്ടുള്ള ബാറ്ററീസ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ടു കം ഇൻ ടു ദ മാർക്കറ്റ്. ഇപ്പം ഒരു ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിളിന്റെ മേജർ കോമ്പണന്റ് ആണ് ബാറ്ററി എന്ന് പറയുന്നത്. ബാറ്ററിയുടെ സൈസ് കുറയുന്നതും വെയിറ്റ് കുറയുന്നതും അനുസരിച്ചിട്ട് എന്ത് കൂടും? We will be able to store much more energy into the battery pack. That means overall വെഹിക്കിളിന്റെ യൂസബിലിറ്റി കൂടും, അഡോപ്ഷൻ നല്ലപോലെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. പിന്നീട് വന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് കോമ്പണന്റ് ആണ് പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്നുള്ളത്. ഇപ്പം ആസ് യു മൈറ്റ് നോ, ഒരു ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു ഓൺ ഓഫ് സ്വിച്ച് പോലെ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല, ഫാൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ. വി നീഡ് ടു ഹാവ് എ പ്രോപ്പർ യൂണിറ്റ് വെയർ വി ക്യാൻ മാനേജ് ദ പവർ ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് പവർ ഔട്ട്പുട്ട്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഫീൽഡിൽ ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസിൽ മേജർ ആയിട്ട് അഡ്വാൻസ്മെന്റ്സ് വന്നിട്ടുള്ളത്. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻ ഇസ് ദാറ്റ് ഈ 3 ഫീൽഡ് ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട് ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസിന്റെ അഡോപ്ഷൻ നല്ലപോലെ കൂടി കഴിഞ്ഞു. ആൻഡ് റിന്യൂവബിൾ എനർജി പ്രൊഡക്ഷൻ കാര്യങ്ങളും ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസിനകത്ത് ഈസിലി പോസിബിൾ ആണ്. ഇപ്പൊ മെനി ഓഫ് യു മൈറ്റ് തിങ്ക് ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസ് ആർ ഗ്രീൻ, ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസ് ആർ ദ ഫ്യൂച്ചർ എന്നുള്ളത്. ബട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ചോദിക്കാറുള്ളതാണ്, ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി എങ്ങനെയാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? തേർമൽ, റൈറ്റ്? ഈ thermal electricity പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ അകത്ത് വാട്ട് ആർ വി ഡൂയിങ്? വി ആർ എസെൻഷ്യലി ബേണിംഗ് കോൾ ഇൻസൈഡ് എ പവർ പ്ലാന്റ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന നേരത്ത് നമ്മുടെ കാറിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന പൊല്യൂഷൻ ഒരു പവർ പ്ലാന്റിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ അല്ലേ ചെയ്യുന്നത്, റൈറ്റ്? Then how can we say electric vehicles are actually not polluting? There are 2 very good answers for that. One is electric powertrains are far more efficient than ICE vehicles. ഒരു internal combustion engine, it can maximum have an efficiency of 50% in a vehicle. That in the rarest of the cases. നേരെ മറിച്ചിട്ട് any electric vehicle powertrain റിയൽ വേൾഡിൽ തന്നെ അതിന്റെ efficiency is well above 85%. അങ്ങനെ ലോസസ് വന്നുകൊണ്ട് പ്രധാനമായിട്ട് പൊല്യൂഷൻ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. ഇനി സെക്കൻഡ്ലി, ഈ കോഡ് വെച്ചിട്ട് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ഹൗ ക്യാൻ വി പ്രൊഡ്യൂസ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി വിതൗട്ട് എനി പൊല്യൂഷൻ?
സോളാർ. അങ്ങനെ നമുക്ക് പല മീൻസ് ഉണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആക്ച്വലി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വെൽ അവെയർ ആയിട്ട് ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസിന്റെ അഡോപ്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് വി ക്യാൻ പുഷ് ഫോർ ഇറ്റ് ത്രൂ റിന്യൂവബിൾ എനർജി. ഇങ്ങനെ ഇവൻച്വലി നമ്മൾ നോക്കാൻ നേരത്ത് ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ക്ലോസ് ടു 30% പൊല്യൂഷൻ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് മൊബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ സെക്ടറാണ്. ഈ മൊബിലിറ്റി സെക്ടറിലോട്ട് വി ഫസ്റ്റ് പുഷ് ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസ്, അതിനുശേഷം വി പുഷ് റിന്യൂവബിൾ എനർജി. ആൻഡ് ഈവൻ പവർ പ്ലാന്റ്സും കാര്യങ്ങളും സോളർ അല്ലാതെ തെർമിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പോലും വി ഗെറ്റ് ഡീസെൻട്രലൈസ്ഡ് പൊല്യൂഷൻ. ഈ ഡീസെൻട്രലൈസ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വേർഡ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വെൻ യു അറ്റൻഡിങ് ഇന്റർവ്യൂസ് ആൻഡ് എവറിഥിങ്. ബിക്കോസ് ഫോർ എനി മേജർ സിറ്റി കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആയിട്ട് പൊല്യൂഷൻ നിൽക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രോബ്ലം. ബട്ട് വിത്ത് ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസ് വി ക്യാൻ സ്കാറ്റർ ദ പൊല്യൂഷൻ ടു എ മച്ച് മോർ സർഫസ് ഏരിയ സോ ദാറ്റ് ഇതൊരു ആക്സെപ്റ്റബിൾ ലിമിറ്റിന്റെ താഴെ വരുന്നുള്ളത്. ഇങ്ങനെ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ എൻറ്റയർ മൊബിലിറ്റി കാര്യങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇലക്ട്രിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ഗ്രീൻ ആക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ദാറ്റ് മീൻസ് വിതൗട്ട് എനി പൊല്യൂഷൻ. ദിസ് ഇസ് ദ മെയിൻ പോയിന്റ്. നമുക്കറിയുന്ന പോലെ ഗവൺമെന്റ് അങ്ങനെ ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസിന്റെ മുകളിൽ പോളിസീസും കാര്യങ്ങളുടെ മുകളിൽ പുഷ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി. മാനുഫാക്ചറേഴ്സും ദേ സ്റ്റാർട്ടഡ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് മച്ച് മോർ ബെറ്റർ ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസ്. ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും, പണ്ടത്തെ കാലത്ത് ആൾക്കാർ പറയുന്ന ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസ് ആർ വെരി വീക്ക്, ദേ ആർ നോട്ട് കേപ്പബിൾ ഓഫ് ക്ലൈംബിംഗ് ഹിൽസ്, ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട്. ബട്ട് ഇപ്പോഴും ഇവിടെ ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന എത്ര പേരുണ്ട്? സാറുണ്ട്. ഈ ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസ് എപ്പോഴെങ്കിലും ഫാമിലി ഓർ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കി എത്ര പേരുണ്ട്? കുറച്ച് പേരുണ്ടാവും. ആൻഡ് ഓൾ ഓഫ് യു മൈറ്റ് എഗ്രി, ഇപ്പോഴത്തെ ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസ് ദേ ആർ ഫാർ മോർ പവർഫുൾ ദാൻ പെട്രോൾ വെഹിക്കിൾസ്, റൈറ്റ്? അല്ലേ? Now, ഇതിന്റെ മെയിൻ കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈ വോൾട്ടേജ് ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസ് സ്റ്റാർട്ടഡ് കമ്മിങ് ഇൻ ടു ദ മാർക്കറ്റ്. ഈ ഹൈ വോൾട്ടേജ് ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസ് ബേസിക്കലി ആസ് ദ വോൾട്ടേജ് ഇൻ ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾ ഗോസ് അപ്പ്, ദ പവർ പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് എവറിഥിങ് ഇൻക്രീസസ്. അതായത് ദ വെഹിക്കിൾ വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ആക്സലറേറ്റ് മച്ച് മോർ ക്വിക്ലി ആൻഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ എഫിഷ്യൻസി ഡ്യൂറിംഗ് ഇറ്റ്സ് ഓപ്പറേഷൻ. ഇങ്ങനെ വരുന്നത് എന്തായി കഴിഞ്ഞു? ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസിന്റെ അഡോപ്ഷന്റെ ദിസ് ഇസ് എ മച്ച് മോർ ബെറ്റർ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പബ്ലിക്കിനെ മനസ്സിലാക്കി തുടങ്ങി. ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസ് സെയിൽസ് ഒക്കെ നല്ലപോലെ കയറി തുടങ്ങി. ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾ ഇൻഡസ്ട്രി സ്റ്റാർട്ടഡ് പിക്കിംഗ് അപ്പ്. Now these are some of the electric cars that is being sold in the market. Most of you might be familiar. Tata and Nexon EV, Jaguar Tigor EV, MG ZS EV. Now കാണുന്ന electric vehicles, all of these vehicles are in the voltage architecture for more than 300 volt. So ഈ voltage architecture എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഒരു റെലവൻസ് വരുന്നുണ്ട്. Basically higher voltage architectures പോകാൻ നേരത്ത് the vehicle's efficiency increases and also the vehicle's power output increases. നിങ്ങളൊരു കസ്റ്റമർ ആണ് and you want to buy an electric vehicle. There is a car based on a 72 voltage architecture. There is another car same price range based on 300 voltage architecture. ഈ 300 voltage architecture ഉള്ള car is much more reliable and it is much more powerful. So what would you prefer? ഏതായിരിക്കും? 72 വോൾട്ടിന്റെയാണോ 300 വോൾട്ടിന്റെയാണോ? Obviously 300 വോൾട്ട് ആയിരിക്കും. Now imagine another situation. You are someone who works on these cars. ഈ കാറിന്റെ മുകളിൽ റിപ്പയർ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ നിങ്ങളുടെ ഈ കാറിന്റെ മുകളിൽ പല കോമ്പണൻസ് ആക്സസ് ചെയ്യുന്ന ഇമാജിൻ ദർ ഇസ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസിംഗ് ത്രൂ ഇറ്റ്. ത്രൂ വൺ കേബിൾ 72 വോൾട്ട് ആണ് പോകുന്നത്, ത്രൂ അനദർ കേബിൾ 300 വോൾട്ട് ആണ് പാസ് ചെയ്യുന്നത്. ഏത് കേബിളാണ് നിങ്ങൾ തൊടാൻ നേരത്തെ പേടിക്കുക കൂടുതൽ? 300 voltage, right? So basically higher the voltage, that means the much more risky it is. ഇതിനെ പറ്റി നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കുറച്ചും കൂടി പറയുന്നതായിരിക്കും. ഇത് ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസിന്റെ മേജർ ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ആണ്. മാർക്കറ്റ് വേണ്ടത് എന്താണ്? ഹയർ വോൾട്ടേജ് വെഹിക്കിൾസ്. ബട്ട് റിസ്ക് എങ്ങനെയാണ് കൂടുന്നത് ഹയർ വോൾട്ടേജ് വെഹിക്കിൾസിലും? അതും ആസ് വോൾട്ടേജ് ഇൻക്രീസസ് അതിന്റെ മുകളിൽ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ട് റിസ്ക്കും കൂടി വരുന്നു. ദിസ് ഇസ് എ മേജർ പോയിന്റ് റിഗാർഡിംഗ് ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസ്. ഈ കാണുന്ന എല്ലാ കാറും 300 വോൾട്ടേജ് ആർക്കിടെക്ചറിലാണ്. നമ്മൾ ഹയർ എൻഡിൽ കാണുന്ന 1 crore മുകളിൽ അബോവ് ആയിട്ടുള്ള കാർസ് ഒക്കെ ദേ ആർ ബേസ്ഡ് ഓൺ 800 വോൾട്ട് ആർക്കിടെക്ചർ. ജസ്റ്റ് സോ ഇമാജിൻ നമ്മൾ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ടൈമിൽ യൂസേജ് ടൈമിൽ സംതിങ് ഗോസ് റോങ് അറ്റ് 800 വോൾട്ടേജ്, ഇറ്റ് വിൽ ബി കാറ്റസ്ട്രോഫിക്. ഇനി കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ടൂ വീലേഴ്സ് ആണ്. ഈ ടൂ വീലേഴ്സിന്റെ കേസിലും ഇൻ ദ സേഫ്റ്റി പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഇറ്റ് ഇസ് മച്ച് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഇപ്പൊ ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ നേരത്ത് അതിന്റെ കൺവീനിയൻസ്, യൂസബിലിറ്റി, സേഫ്റ്റി ഈ കാര്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് മാനേജ് ചെയ്യേണ്ട സിറ്റുവേഷനാണ് വരാറുള്ളത്. ഇതിൽ ഓൺലൈൻ വെഹിക്കിൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ, റൈറ്റ്? ആ തേർഡ് സ്കൂട്ടർ ഏതാണ്? ദാറ്റ് ഇസ് എ ഹീറോ ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടർ. ഈ തേർഡ് സ്കൂട്ടർ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ കാരണം ഫസ്റ്റ് രണ്ട് സ്കൂട്ടേഴ്സ് ദേ ആർ ബേസ്ഡ് ഓൺ എ ഹയർ വോൾട്ടേജ് ആർക്കിടെക്ചർ. തേർഡ് സ്കൂട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ ടിപ്പിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഓഫ് എനി കിറ്റ് അസംബിൾഡ് സ്കൂട്ടർ. ഈ കിറ്റ് അസംബിൾഡ് സ്കൂട്ടർ ആവുന്നതിനകത്ത് ഈവൻ ദോ ദ വോൾട്ടേജ് ഇസ് ലോ, അതിലൊരു മോഡലായിട്ട് അപ്രോച്ച് ശരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നത്. സോ ദ കണക്ഷൻസ് ആൻഡ് എവറിഥിങ് മൈറ്റ് നോട്ട് ബി സോളിഡ്. ഇത് വേറൊരു പൊട്ടൻഷ്യൽ സേഫ്റ്റി റിസ്ക് ആയിട്ടാണ് എപ്പോഴും വരാറുള്ളത്.
പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ സ്കൂട്ടേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ കോമൺ ആയിട്ട് ടെക്നോളജിയാണ് റിമൂവബിൾ ബാറ്ററീസ് എന്നത്. കേട്ടിട്ടില്ലേ? റിമൂവബിൾ ബാറ്ററീസ് നമ്മൾ നോക്കാൻ നേരത്തെ മച്ച് മോർ കൺവീനിയൻറ്റ്. വീടിൽ ചാർജ് ആ വെഹിക്കിൾ ഔട്ട്സൈഡ്, വീടിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ബാറ്ററി പാക്ക് എടുത്തുകൊണ്ടാവും ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബട്ട് റിയൽ ലൈഫിൽ അതിൻ്റെ മുകളിൽ സേഫ്റ്റി ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് വരുന്നത് മച്ച് മോർ ഹ്യൂജ്. വിൽ ടോക്ക് അബൌട്ട് ദാറ്റ് ഇൻ ദ കമ്മിങ് സെഷൻസ്. This is just comparison with the electric vehicles and petrol vehicles. Most of you might know electric vehicles have far lesser moving parts. Therefore, efficiency increases, sound increases, noise, vibration, harmonics also very much decreases, usability increases. For the demerits and electric vehicle വരുന്നതൊക്കെയാണ് the initial investment is somewhat higher. Electric vehicle use case എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് on its battery capacity. Charging infra is very solid. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും electric vehicle charging എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോളിനകത്തിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് വി ആർ പുട്ടിങ് ഇൻടു എ വെഹിക്കിൾ. ബട്ട് റിയൽ ലൈഫിൽ അത് റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിൽ വേറെ ലോട്ട് ഓഫ് കൺസേൺസ് കമ്മിങ് ഇൻ ദ പിക്ചർ. ഇങ്ങനെ വരാൻ നേരത്താണ് ബേസിക് ആയിട്ട് ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിളിന്റെ സാധ്യത വരുന്നത്. ആൻഡ് ഗവൺമെന്റ് ഓൾസോ ഇസ് പ്രൊവൈഡിങ് വേരിയസ് ഇൻസെന്റീവ്സ് സച്ച് ആസ് ടാക്സ് കട്ട്സ്, റിബേറ്റ്സ്, ലോ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫ്രീ അല്ലെങ്കിൽ ലോ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് ലോൺസ് ഫോർ ആസ്പെക്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസ്. സോ ഇത്രയും നമ്മൾ എടുത്ത കാര്യമാണ് ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസിന്റെ ഒരു ബേസിക് ഹിസ്റ്ററി അല്ലെങ്കിൽ റെലവൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. നൗ ലെറ്റ് us go into EV charging. ഇവിടെ മുതൽ I will start dropping hints on safety concerns. So first one is level 1 charging. Basically EV charging is categorized into 3 levels: level 1, level 2, level 3. As the level of charging goes up, charging ന്റെ പവർ കൂടുന്നു, the vehicle ends up getting charged quicker. നിങ്ങളൊരു വെഹിക്കിൾ ഓണറാണ്, വാട്ട് വുഡ് യു വാണ്ട്? 8 മണിക്കൂറിൽ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന കാറോ 1 മണിക്കൂറിൽ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന കാറോ? ബേസിക്കലി 1 മണിക്കൂറിൽ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന കാറായിരിക്കും. ഈ 1 മണിക്കൂറിൽ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന കാറിന് വേണ്ടിയിട്ട് പവർ എന്തായിരിക്കണം ചാർജിങ്ങിന്? കൂടുതലോ കുറവോ? കൂടുതലാണ്. ആൻഡ് നൗ സപ്പോസ് എ പിക്ചർ വേ യു ആർ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദ വെൽബീങ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഇൻ ദ ചാർജിങ് സ്റ്റേഷൻ. അവിടെ ഒരു മഴക്കാലമാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇലക്ട്രിക്കൽ എക്യുപ്മെന്റ്സ് യു ആർ നോട്ട് ഷുവർ വെദർ ദേ ആർ ഫങ്ഷനിങ് പ്രോപ്പർലി ഓർ നോട്ട്. ആ ടൈമിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? There is a chance of electric shock happening, right? So ഇതേപോലത്തെ കൺസേൺസ് ഇതിന്റെ മുകളിൽ വരുന്നുണ്ട്. സോ ലെറ്റ് us see എന്താണ് ലെവൽ 1 ചാർജിംഗ് എന്നുള്ളത്. ലെവൽ 1 ചാർജിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ബേസിക്കലി ചാർജിംഗ് ആ വെഹിക്കിൾ ഫ്രം എ സിംഗിൾ ഫേസ് സപ്ലൈ. അതായത് ഏറ്റവും സിംപിളസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള EV ചാർജിംഗ് ആണ്. ഇപ്പം നമ്മളൊരു പവർ സോക്കറ്റ് എക്സാമ്പിൾ നോക്കുകയാണ്. സാധാരണ AC ഇവിടെ ഒരു പവർ സോക്കറ്റ് കാണാനില്ല. സാധാരണ നമ്മളൊരു എയർ കണ്ടീഷണർ, വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഇതൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സോക്കറ്റ് ഉണ്ടല്ലേ? എല്ലാ വീട്ടിലുണ്ടാവും പവർ സോക്കറ്റ് എന്നുള്ളത്. ഈ ഒരു പവർ സോക്കറ്റിന് അതുപോലെ മാക്സിമം അലൗഡ് ആയിട്ടുള്ള കറണ്ട് എത്രയാണ്? 16 amperes. സ്റ്റുഡൻസ് ഒക്കെ ഇത് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ്. ഇൻ എനി ഇന്റർവ്യൂസ് യു ക്യാൻ എക്സ്പെക്ട് സച്ച് ബേസിക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഈ 16 amperes നിന്ന് ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾ ചാർജ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് ലെവൽ 1 ചാർജിംഗ്. പവർ സോക്കറ്റ് സിംഗിൾ ഫേസിലാണ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതെല്ലാം വീട്ടിലും ഉണ്ടാവും അല്ലേ? അങ്ങനെ ഒരു നമുക്ക് ഏത് സ്ഥലത്ത് നിന്നും ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾ ചാർജ് ചെയ്യുക എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റാണ് ലെവൽ 1 ചാർജിംഗ്. ലെവൽ 1 ചാർജിങ്ങിന് ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നത് AC ആണ് ഫ്രം ദീസ് ചാർജേഴ്സ്. ടെക്നിക്കലി നമ്മൾ ചാർജർ എന്ന് വിളിക്കുന്ന കോമ്പണന്റ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ AC DC കൺവേർഷൻ നടക്കുന്നത് തന്നെയാണ്. ഇപ്പം ഞാൻ ഈ ഫോട്ടോയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ശരിക്കും ടെക്നിക്കൽ നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ EVSE എന്നാണ്, ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾ സപ്ലൈ എക്യുപ്മെന്റ്. ദ റീസൺ വി ഡോണ്ട് കോൾ ദം ചാർജേഴ്സ് ഇസ് ദാറ്റ് AC DC conversion is not happening there. In case of electric cars, AC DC conversion happens in an onboard charger stored inside the vehicle. Basically ഇതിന്റെ അപ്പോൾ AC കോമ്പണന്റ് മാത്രമാണ്. ദിസ് ഇസ് എ കറന്റ് ലിമിറ്റിംഗ് ഡിവൈസ്. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഇംപ്ലിമെന്റഡ് എനിവെയർ. ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ ദ മോസ്റ്റ് അഫോർഡബിൾ വൺ. ഇനി ഞാനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ്. സപ്പോസ് യു ഗൈസ് വാണ്ട് ആൻ ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾ. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ലെവൽ 1 ചാർജിംഗ് ആണ്, വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. ആൻഡ് യു കെയിം ടു പ്ലഗ് ഇറ്റ് ഇൻടു യുവർ ഹോം. നിങ്ങളുടെ പവർ സോക്കറ്റിൽ ഉണ്ടാവുന്ന കേബിൾസും കാര്യങ്ങളും ഹൗ ക്യാൻ യു മേക്ക് ഷുവർ വെദർ ദീസ് കേബിൾസ് ആർ ടു പ്രോപ്പർ റേറ്റിംഗ് ഓർ നോട്ട്? ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പോലെ പറയാം. ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടർ ചാർജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു സോക്കറ്റ് കുത്തിയിട്ടു. ഈ സോക്കറ്റിലോട്ട് പോകുന്ന കേബിൾസ് പ്രോപ്പർ സ്പെക്കിലല്ല. ഇതിന്റെ മുകളിൽ ചെറിയ ഡീഗ്രഡേഷൻ ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സാധാരണ ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസ് വെൻ വി ചാർജ് ദാറ്റ്? ഡേ ടൈമിലോ നൈറ്റ് ടൈമിലാവും? നൈറ്റ് ടൈമിലാണ്. സപ്പോസ് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഹാപ്പൻസ് ആൻഡ് ദ വയർ ക്യാച്ചസ് ഫയർ ആൻഡ് യു വിൽ ബി സ്ലീപ്പിംഗ്. നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇല്ല. നമ്മളിത് മനസ്സിലാക്കുന്ന ടൈം ആകുമ്പോഴേക്കും ദ ഹൗസ് മൈറ്റ് ഹാവ് ബീൻ ഓൺ ഫയർ. So this is the risk associated with level 1 charging. Since charging time is high, people usually charge it overnight. അതായത് ആൾക്കാരുടെ റിയാക്ഷൻ ടൈം കൂടുതലായിരിക്കും. ഇങ്ങനെ വരുന്ന ടൈമിൽ there is a safety concern. Now ഇതിന് ശരിക്കും മെത്തേഡ്സും കാര്യങ്ങളും ശരിക്കും ചെയ്യാറുണ്ട് സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത്. അതും നമ്മൾ ശരിക്കും സേഫ്റ്റി ചാർജസ് പറയുന്നിടത്ത് പറയുന്നതായിരിക്കും. This is level 1 charging.
ഈ സെയിം ലെവൽ 1 ചാർജിങ്ങിനെ 3 ഫേസിലൂടെ ആക്കുന്നതാണ് ലെവൽ 2 ചാർജിങ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. 3 ഫേസിലൂടെ ആക്കാൻ നേരത്തെ പവർ ഉണ്ടാവും, ഇറ്റ് ബിക്കംസ് മച്ച് മോർ. സാധാരണ 3.3 കിലോവാട്ട് വരെ മാക്സിമം സിംഗിൾ ഫേസ് ചാർജിംഗ് അലോ ചെയ്യുന്നിടത്ത് ഫോർ 3 ഫേസ് ചാർജിംഗ് വി ക്യാൻ ഗോ ഫ്രം 7 കിലോവാട്ട് ഓൾ ദ വേ അപ് ടു 44 കിലോവാട്ട്. ഇവിടെയും AC തന്നെയാണ് ഉള്ളത്. ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് പ്ലഗിംഗ് ഇൻ ടു എ സിംഗിൾ 16 ആംപിയർ സോക്കറ്റ്, വി ആർ പ്ലഗിംഗ് ഇറ്റ് ഇൻ ടു എ 32 ആംപിയർ സോക്കറ്റ് ഓർ 63 ആംപിയർ സോക്കറ്റ്. The advantage here is that കറന്റ് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ചാർജിങ് പവർ കൂടി, അപ്പൊ ചാർജിങ് ടൈം എന്താവും? അത് കുറയും. Generally we deploy level 2 chargers for electric vehicles with bigger battery or in commercial spaces such as offices, educational institutions, residences. ഇതേപോലെ സ്ഥലത്തൊക്കെയാണ് പൊതുവെ level 2 chargers വെക്കാറുള്ളത്. It is slightly more expensive than level 1 charging. ഈ ലെവൽ 2 ചാർജിങ്ങിന്റെ വേറെ ആഡഡ് അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ക്യാൻ ബി ഓൺലി ഇൻസ്റ്റാൾഡ് ഇൻ ഫിക്സഡ് പ്ലേസസ്. ലെവൽ 1 ചാർജിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോക്കറ്റിന്റെ മുകളിലാണ് വി ക്യാൻ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഇറ്റ് ഉണ്ടാവും. ബട്ട് ലെവൽ 2 ചാർജിങ്ങിന് എ സർട്ടിഫൈഡ് പ്രൊഫഷണൽ നീഡ്സ് ടു കം ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റാൾ ദിസ്. At that time, since a certified professional is involved, there is a higher chance ഇവര് കേബിൾസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ പ്രോപ്പർ സ്പെക് ആണോ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് വയറിംഗ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഇലക്ട്രിക്കൽ കേബിൾസ് കാരണമുള്ള ഫോൾട്ട് വരാനുള്ള ചാൻസ് കുറയോ കൂടുമോ? വെൻ കമ്പയർഡ് ടു ലെവൽ 1 ചാർജിംഗ് കുറയും. So this is a safety advantage. ഇനി നമുക്ക് DC ചാർജിങ്ങിലോട്ട് വരാം. ഇതാണ് പൊതുവെ നിങ്ങളുടെ ചാർജിങ് സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കാണുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ്. ദിസ് ഇസ് വെയർ സേഫ്റ്റിയുടെ മുകളിൽ വളരെ വലിയ റോള് വരുന്നത്. ഈ DC ചാർജിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസ് വിച്ച് ആർ ഓൺ ലോങ് ജേർണീസ്, sometimes the range of the vehicle might not be sufficient to finish that journey. At that time we need to charge our battery very fast. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് DC ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗ് സ്റ്റേഷൻസ് ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യുക. ഇപ്പം ഞാൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഫോട്ടോയിൽ ഇൻ ദ മിഡിൽ സെക്ഷൻ യു ക്യാൻ സീ എ റെഡ് ബട്ടൺ, റൈറ്റ്? ഈ റെഡ് ബട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ഫയർ ആൻഡ് ഷോക്ക് ബട്ടൺ എന്നുള്ളത്. ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾ ചാർജിംഗ് സ്റ്റേഷന്റെ മുകളിൽ സപ്പോസ് എ ഫയർ ഹാപ്പൻസ് ഓർ ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക് ഹാപ്പൻസ്, we have to emergency press that button to disconnect the charger from the supply. But what we see in many cases is that charging station operators, they cover that button with a thick steel sheet so that people can't misuse that button. It is a very big risk. ഈ DC ചാർജിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈ പവറിൽ AC-നെ DC ആക്കിയിട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ഡയറക്ട്ലി ഫെഡ് ടു ദ ബാറ്ററി പാക്ക്. ഞാൻ ഇതിന്റെ മുകളിൽ വേറെ എക്സാമ്പിൾ പോലെ പറയാം. സാധാരണ ഹൈ പവർ ആയിട്ടുള്ള HD കേബിൾസും കാര്യങ്ങളും ഇറ്റ് വിൽ ബി പാസിംഗ് ആസ് ഓവർഹെഡ് ഓർ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട്, റൈറ്റ്? നമുക്ക് സാധാരണ ഹൈ പവർ ഒരു 100 ആംപിയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ 200 ആംപിയേഴ്സ് പാസ് ചെയ്യുന്ന കേബിൾ ഒരിക്കലും ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അത് എവേ ഫ്രം ഹ്യൂമൻ റീച്ച് ആയിരിക്കും. ബട്ട് ഇത്രയും ആംബിയൻസ് പാസ് ചെയ്യുന്ന കേബിൾ ആയിരിക്കും പീപ്പിൾ വളരെ ലാഘവത്തോടെ കാറിലോട്ട് പ്ലഗ് ചെയ്ത് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത്. 300 ആംബിയൻസിലോ 400 ആംബിയൻസിലോ ഒരു വെഹിക്കിൾ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന നേരത്ത് അതിന്റെ മുകളിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫോൾട്ട് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ കാറ്റസ്ട്രോഫിക്. There is a chance of entire vehicle catching into fire or the charging station exploding. വേറെ റിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ചാർജിംഗ് സ്റ്റേഷൻസ് പ്രോപ്പർ വെതർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കാറുണ്ടാവില്ല. ഇൻ കേരള വി എക്സ്പീരിയൻസ് റെയിൻസ് ഓഫ് ഓൾമോസ്റ്റ് 6 months. There are many times ഇപ്പൊ ആൾക്കാർ പറയും ചാർജിംഗ് സ്റ്റേഷൻ വാട്ടർ പ്രൂഫ് ആണ്, എന്റെ കാറിന് വാട്ടർ പ്രൂഫ് ആണ്, എന്നിട്ട് നല്ല മഴയത്ത് കാർ എടുത്തിട്ട് ചാർജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിടുന്നത്. ഇവിടെ ദ കാർ ഇസ് വാട്ടർ പ്രൂഫ് ആൻഡ് ദ ചാർജിംഗ് സ്റ്റേഷൻ ഇസ് വാട്ടർ പ്രൂഫ്, ബട്ട് ദ പേഴ്സൺ ഡൂയിങ് ദിസ് ഇസ് നോട്ട് വാട്ടർ പ്രൂഫ്. സാധാരണ 30 milliamperes അടുത്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ELCBയിൽ എപ്പോഴും റേറ്റിംഗ് ഉണ്ടാവുക. ലീഗലി 30 milliampere മുകളിലോട്ട് ഒരു ELCB പോകാൻ പാടില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് സപ്പോസ് ടു ട്രൂ വെൻ യൂസ് ഫോർ റെഗുലർ ഡൊമസ്റ്റിക് യൂസ് കേസസ്. ഹ്യൂമൻ ബോഡിയുടെ റെസിസ്റ്റൻസ് വെള്ളം കൊണ്ട് നനയാൻ നേരത്തെ കൂടുതൽ കുറയും, റൈറ്റ്? At that time, if you are doing EV charging, what will happen? Just suppose a scenario. It is heavily raining and you have to charge your car. നിങ്ങളുടെ ചാർജറിൽ നിന്ന് ഇതേപോലത്തെ കണക്ടർ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് യു ആർ പ്ലഗിംഗ് ഇൻ ടു എ കാർ. യു ആർ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡ്രെൻച്ച്ഡ്. ആറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം നിങ്ങൾക്ക് ഷോക്ക് അടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതൽ കുറയോ? ഇറ്റ് വിൽ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ്ലി ഗോ. അതേപോലെ തന്നെ യു ആർ പ്ലഗിംഗ് ഇൻ യുവർ ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾ അറ്റ് ഹോം. ആ ടൈമിൽ നിങ്ങൾ നല്ല മഴയത്താണ് ചാർജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരുന്നത്. So what will happen? There is a chance of you catching electric shock also. എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് the electric vehicle supply equipment and the electric vehicle itself might be waterproof, but doing these charging activities when it is raining, it is very risky. So we have to ensure that we are properly weatherproof.